Good morning everyone. In the last video we discussed about Great Depression in second unit. I hope you understand the topic. Today we are going to know about rise of fascism and Nazism. For your understanding, I have also included a few messages that are not in your textbook. So listen carefully and take notes. Let us divide this topic into two. One is rise of fascism and the second one is rise of Nazism. The second one is rise of Nazism. Yes, we move to the first topic, rise of fascism. In this topic, we are going to know what were the impact faced Italy after the First World War. The second one is how did Mussolini emerge in Italy, and the third one is how did fascist came under Mussolini. Then next one is why did Mussolini and the Pope signed the treaty and what is mentioned in that agreement. Signed with the Pope and what is mentioned in that agreement. The next one is what was the situation of Italy during the Great Depression. Yes, the first topic is impact of war in Italy, which means what were the impacts faced Italy after the First World War. First of all, Italy was the first country to turn against old regime. Old regime means Palaya Archi, isn't it? Yes, during the First World War, first task of Italy was to keep Austrians engaged on the southern front. So, the first task of Italy was to keep Austrians engaged on the southern front. Southern front means தெற்கு முனை பகுதியிலேயே ஆஸ்ட்ரியன்ஸை என்கேஜ் பண்ணும். அங்கே ஸ்டாப் பண்ணி வைக்கணும். ஆஸ்ட்ரியன்ஸ் not Australians, isn't it? Yes. The next, at that time, remaining nations cornered the Germany at Flanders. Flanders is a part of northern France and Belgium. Is one of the part of northern France and Belgium. In the First World War, Italy's financial contribution was very huge, but Italy received a less share than she expected. So Italy suffered heavy loss in a war that was unlike with both socialist and pro-Austrian Catholics. The war was resulted in inflation. Inflation means already we discussed in the last video. We saw in the last class that our country is in the beginning of an economic depression. Do you remember? I hope you find the reason for it. See, by war or some other disease like corona will be affected our nation's economy. It will be lead to economic depression. We know how much we are affected by corona. That this is not enough. India and China வார் கூட வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ தான் டிசீஸ் வந்துச்சு, இதனால் எல்லாருமே லாக்டவுனில் இருந்தோம். ஸோ நம்மளோட எக்கனாமிக்கும் வந்துட்டு பெரிய அளவில் பாதிச்சுது அப்படிங்கிற நியூஸ் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும். ஸோ இது இல்லாமல் இப்போ நெக்ஸ்ட் அப்டேட் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் வார் வரப்போகுது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்தியன் பார்டர்லலாம் பார்த்தோம்னா சோல்ஜர்ஸோட ஸ்ட்ரென்த்தை இன்னும் அதிகப்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. ஸோ எப்போ வேணாலும் சைனா வந்துட்டு வார் டிக்ளேர் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் இருக்குது. தென் ஓகே, லெட்ஸ் வி மூவ் டு த செகண்ட் டாபிக், எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் Mussolini. The first election was held in 1919 after the First World War. So already we know very well, First World War ended in 1918, isn't it? Yes. அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு நடந்த எலெக்ஷன் எப்போ அப்படின்னா November 1919 தான். In this election, Italian Socialist Party, isn't it, indicates that they were following Bolshevism, isn't it? Bolshevism means it was a Russian communist.
communist. So finally Italian socialist won about one third of the seats. Mussolini's full name is Benito Amilcare Andrea Mussolini. Benito Amilcare Andrea Mussolini. His father was a blacksmith. Mother was a elementary school teacher. In 1902 he completed graduation and became school teacher, but he refused that post and went to Switzerland. There he learned ideology of Lenin. Then he became editor of Italian socialist newspaper, but Austrian government expelled means நாட்டை விட்டு வெளியே போக சொல்வாங்க இல்லையா, that is expelled. Austrian government expelled Mussolini, so he returned to Italy and edited social newspaper that is called Avanti. And military activitiesலையுமே முசோலினிக்கு வந்து நிறைய இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால் அவர் ஃபஸ்ட்டு வேர்ல்டு வாரில் ஒரு சோல்ஜராக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவார். பட் he was imprisoned. Means already you know that ஜெயிலில் வந்துட்டு வச்சுருப்பாங்க. when Mussolini comes out of prison, ஒரு பெரிய யூத் கேங்ஸ் வந்துட்டு வெல்கம் பண்ணுறதுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. முசோலினியை வெல்கம் பண்ணுறதுக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ முசோலினி அந்த யூத் பர்சன்ஸை எல்லாத்தையுமே அசோசியேட் பண்ணி ஃபேசிசம் அப்படிங்கிற ஒரு குரூப்பையே ஃபார்ம் பண்ணுவார். the word fascism derived from Latin word. fascism அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கேருந்து டெரிவ் ஆனுச்சு? லத்தீன் வேர்டு, which means group or bundle. Yes, with the help of fascist, that youth person, isn't it? Help of fascist, he formed National Fascist Party in November 1921. உங்களோட புக்கில் 1919 கொடுத்துருப்பாங்க. உங்கள் புக்கில் 1919 கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்துட்டு ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டி கிடையாது, நாசிஸ்ட் பார்ட்டி தான் வந்துட்டு 1919 கொண்டு வந்திருப்பாங்க. ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். இதை வந்துட்டு நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க, ஓகேவா? எஸ், நம்ம நெக்ஸ்ட் போகலாம். முசோலினி வாஸ் அ socialist thinker. Mussolini was a socialist thinker and a forceful speaker. ரொம்ப நல்ல ஒரு பேச்சாளரும் கூட. he supported violence. முசோலினி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வயலன்ஸ்க்கு வந்துட்டு நிறைய சப்போர்ட் பண்ணுறாரு. எப்போ அப்படின்னா when they opposed Italy's entry into the war. So fascist party showcased the authority, strength, discipline. So fascist party எதை ஷோகேஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அத்தாரிட்டி, ஸ்ட்ரென்த்து அண்டு டிசிப்ளின், இதை தான் அவங்க வந்துட்டு முன்னிலைப்படுத்துகிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் அவங்க வந்துட்டு ஷோகேஸ் பண்ணதுனால இவங்களுக்கு எந்த மாதிரி யாருடைய சப்போர்ட்ஸ் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா fascist party got support from industrialist, nationalist, ex-soldiers, then the middle class and discontent youth. Discontent means dissatisfaction youth அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, மனநிறைவு இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி யூத் பீப்புள் தான். ஓகே, let us look at the 2 mark question in this topic. இந்த டாப்பிக்கில் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு 2 mark question இருக்கு. The question is, what was the result of Mussolini's march on Rome? I repeat the question. What was the result of Mussolini's march on Rome? The answer is in October 30th, 1922. October 30th, 1922. One of the long ministerial crisis. Long ministerial crisis means நீண்ட அமைச்சரவை சிக்கல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Organized by Mussolini, march organized by Mussolini to Rome for showed their strength. அவங்க ஸ்ட்ரென்த்தை காமிக்கிறதுக்காக, அதாவது ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டி அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த்தை காமிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ரோம்க்கு அவங்க ஒரு மார்ச் வந்துட்டு பண்ணி போவாங்க. த ரோமன் எம்பரர் அப்போ யார் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா விக்டர் இமானுவேல் டூ. இவர் தான் வந்துட்டு அப்போது
ரோமுடைய எம்பரராக இருப்பார். ஹி வாஸ் இம்ப்ரெஸ்ட் பை த ஷோ ஆஃப் ஃபோர்ஸ், அதாவது இந்த ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டி போனாங்க இல்லையா, அதை பார்த்து இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுவார். ஸோ ஹி இன்வைட்டட் முசோலினி டு ஃபார்ம் எ கவர்மெண்ட். முசோலினியை என்ன பண்ணுறாருன்னா இன்வைட் பண்ணுறாரு, நீங்கள் வந்து மினிஸ்ட்ரியை ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ரோமில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. யார் இன்வைட் பண்ணுறா? விக்டர் இமானுவேல் டூ இன்வைட் பண்ணுறாரு. யாரை? முசோலினியை. புரியுதா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ரீசன், அனதர் ரீசன் ஃபார் முசோலினிஸ் ஈஸி ரூல் இன் ரோம் அப்படின்னா த இன்எபிலிட்டி ஆஃப் டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி லீடர்ஸ். இன்எபிலிட்டி, இயலாமை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, தட் இஸ் inability ஆஃப் த டெமோக்ராட்டிக் பார்ட்டி லீடர்ஸ் டு கம்பைன் அண்ட் ஆக்ட். இதுதான் அதுக்கான மெயின் ரீசன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் fascist under Mussolini. Fascist under Mussolini பார்த்தோம்னா in 1924 எலெக்ஷனில் ஓட்டர்ஸ் எல்லாத்தையுமே இன்டிமிடேட் பண்ணுவாங்க. இன்டிமிடேஷன் மீன்ஸ் பயமுறுத்துதல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் இன்டிமிடேட். 1924 எலெக்ஷனில் இன்டிமிடேட் பண்ணி தான் 65% ஆஃப் ஓட் வாங்கி ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டி வின் பண்ணுவாங்க. இதுக்கு ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோஷியலிஸ்ட் தான். ஸோ சோஷியலிஸ்டுடைய லீடர் யார் அப்படின்னா மாட்டியோட்டி. சி திஸ் பிக்சர், மாட்டியோட்டி. இவர் தான் மாட்டியோட்டி, அவரோட பேர் மாட்டியோட்டி அப்படிங்கிறது தான். சோஷியலிஸ்ட் லீடர் மாட்டியோட்டி எலெக்ஷன் ரூல்ஸை வந்துட்டு முசோலினி ஃபாலோ பண்ணவே இல்லை, ஃபாலோ பண்ணி நடக்கலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கொஷின் பண்ணுவார். ஸோ இந்த மாதிரி கொஷின் பண்ணதுனால ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா மாட்டியோட்டியை வந்துட்டு மர்டர் பண்ணிடுவாங்க, கொன்றுவாங்க. தோஸ் இந்த பார்ட்டி பிகன் டு ப்ரொட்டஸ்ட். அவங்க பார்ட்டியில் இருப்பாங்க இல்லையா, அதாவது சோஷியலிஸ்ட் பார்ட்டியில் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த கட்சியில் இருக்கவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வந்துட்டு ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுறாங்க. பட் ஸோ முசோலினி பாய்காட்டட் த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டிஸ். ஸோ ஆப்போசிஷன் பார்ட்டின்னு ஒன்று இருந்தால் தானே நீங்கள் வந்துட்டு பாய்காட் பண்ணுவீங்க, ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணுவீங்க. அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஆப்போசிஷன் பார்ட்டியே ஃபுல்லாக நான் தடை பண்ணிடுறேன், பாய்காட் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பண்ணிடுவார். ஸோ நாட் ஓன்லி த ஆப்போசிஷன் பார்ட்டி, ப்ரெஸ்ஸையும் வந்துட்டு சென்சார் பண்ணிடுவார். இப்போ சென்சார்டு இந்த சென்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நார்த் கொரியா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நார்த் கொரியாவில் அந்த பர்டிகுலர் கவர்மெண்ட்டுக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் மட்டும்தான் போய்கிட்டே இருக்குமே தவிர வேறு எந்த ஒரு விஷயமுமே அவங்களோட டிவியில் டெலிகாஸ்ட் பண்ணவே மாட்டாங்க, சேனல்ஸில் டெலிகாஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே இட்டாலியில் வந்துட்டு முசோலினி பண்ணியிருப்பார். அண்ட் தென் இந்த ஆப்போசிஷன் லீடர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, பாய்காட் ப்ரொட்டஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ அந்த லீடர்ஸ் வேர் கில்ட் ஆர் இம்ப்ரிசன்ட். ஒன்று அவங்க எல்லாத்தையுமே கொன்றுவாங்க, அப்படி இல்லைன்னா எல்லாத்தையுமே இம்ப்ரிசன் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ ஃபைனலி த ஃபாலோவர்ஸ் ஆஃப் முசோலினி வேர் கால்ட் பிளாக் ஷர்ட்ஸ். முசோலினியை ஃபாலோ பண்ணுறவங்கள பிளாக் ஷர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முசோலினி வாஸ் கால்டு பை ஹிஸ் ஃபாலோவர்ஸ். அந்த ஃபாலோவர்ஸ் எல்லாருமே முசோலினி இருக்கார் இல்லையா, அவரை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. முசோலினி வாஸ் கால்டு பை ஹிஸ் ஃபாலோவர்ஸ் ஆஸ் டியூஸ். ஸோ இவங்களுக்குன்னு இந்த ஃபேசிஸ்ட் பார்ட்டிக்குன்னே பார்த்தோம்னா சீக்ரெட் போலீஸும் இருந்தாங்க. ஹிஸ் சீக்ரெட் போலீஸ் வாஸ் நோன் ஆஸ் ஓவ்ரா. இவங்க சீக்ரெட் போலீஸ் நேம் என்னது? ஓவ்ரா. கேபிட்டலில் சொல்லியிருப்பாங்க, OVRA, ஓவ்ரா. Did you understand? Yes. In 1926 லா மேக் பண்ணக்கூடிய ஒரு அதிகாரத்தோடு தான் டிக்டேட்டராக முசோலினி வந்துட்டு வருவார். எப்போ? 1926 became a dictator with power to legislative. சட்டங்களை மேக் பண்ணக்கூடிய அதிகாரத்தோடு தான் முசோலினி டிக்டேட்டராக இட்டாலிக்குள்ளே வராரு. வந்ததுமே இவர் என்ன பண்ணுவார்னா he passed a law forbidding strikes and lockouts. வந்ததுமே என்ன ஆக்ட் பாஸ் ஆகுது? ஸ்ட்ரைக்ஸ் அண்டு லாக் அவுட்ஸ் ரிலேட்டடாக தான் பண்ணுறாரு. என்னென்னா இதுக்கு மேலே எங்கேயுமே ஸ்ட்ரைக்ஸ் நடக்கக்கூடாது, அண்ட் தென் லாக் அவுட்ஸும் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே பண்ணியிருப்பாரு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் யூனியன் அண்டு எம்ப்ளாயர்ஸ் விச் மீன்ஸ் தொழிற்சங்கம் அண்டு தொழிற்சாலையுடைய ஓனர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அதாவது இண்டஸ்ட்ரியல் ஓனர்ஸ் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாத்தையுமே ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஒரு கார்பரேஷன்ஸை வந்துட்டு இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுவார். இந்த கார்பரேஷன்ஸில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா லேபர்ஸ்க்கான வேஜஸ், அதாவது சேலரி அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, சேலரி அண்டு ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க எங்கள் கார்பரேஷன்ஸில். அந்த கார்பரேஷனில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க? யூனியன் அண்டு எம்ப்ளாயர்ஸ். இன் 1938 பார்லிமெண்ட் வாஸ் அபாலிஷ்டு. 1938 இதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. 1938
பார்லிமெண்ட் வாஸ் அபாலிஷ்ட் அண்ட் அதுக்கு பதிலாக ரீப்ளேஸ்டு பை எ பாடி ரெப்ரசன்டிங் த ஃபாசிஸ்ட் பார்ட்டி அண்ட் கார்பரேஷன்ஸ். ஸோ ஃபைனலி ஃபாசிஸ்ட் பார்ட்டி அண்டர் முசோலினி டாப்பிக்கில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இப்போ 1924 எலெக்ஷனில் இன்டிமிடேட் பண்ணி தான் 65% ஆஃப் ஓட் வாங்கி ஃபாசிஸ்ட் பார்ட்டி ஓன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு ஆப்போசிஷன் பார்ட்டியில் இருந்தவர் மாட்டியோட்டி. இந்த மாட்டியோட்டி வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா கொஷின் பண்ணுவார் ஃபாசிஸ்ட் பார்ட்டியை, நீங்கள் வந்துட்டு ப்ராப்பராக ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணி எலெக்ஷன் கண்டக்ட் பண்ணல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் இவரை வந்துட்டு கில் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆப்போசிஷன் பார்ட்டின்னு இருந்தால் தானே கொஷின் பண்ணுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரு, முசோலினி வந்துட்டு ஆப்போசிஷன் பார்ட்டியவே பாய்காட் பண்ணிடுவார். ஸோ இதை பாய்காட் பண்ணதோடு மட்டும் இல்லாமல் ப்ரெஸ்ஸையும் என்ன பண்ணுறாருன்னா சென்சார் பண்ணிடுவார். அண்ட் தென் இவரோட ஃபாலோவர்ஸ் வந்துட்டு இவர் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, டியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, அதாவது செகண்ட் டியூஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இன் 1926 முசோலினி பிகேம் எ டிக்டேட்டர் வித் பவர் டு லெஜிஸ்லேட்டிவ். லா மேக் பண்ணக்கூடிய அதிகாரத்தோடு தான் இவர் திரும்பவும் டிக்டேட்டராக வராரு. அண்ட் தென் உள்ளே வந்ததுமே ஆக்டை பாஸ் பண்ணுறாங்க. எதுக்கான ஆக்ட் பாஸ் ஆகுது? ஸ்ட்ரைக்ஸ் அண்ட் லாக் அவுட்ஸ் எதுவுமே நடக்கக்கூடாது அப்படின்னு. தென் ஒரு கார்பரேஷன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க. அந்த கார்பரேஷன்ஸில் யார் இருப்பாங்க? யூனியன்ஸ் அண்டு எம்ப்ளாயர்ஸ் வந்துட்டு இருக்கிறது தான் இந்த கார்பரேஷன். அதில் அவங்க என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லேபர்ஸ்க்கான வேஜஸும் அதே மாதிரி ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இதில் வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிப்பாங்க. இன் 1938 பார்லிமெண்ட் வாஸ் கம்ப்ளீட்லி அபாலிஷ்டு அண்ட் ரீப்ளேஸ்டு பை a body representing the fascist party and corporations. இந்த டாபிக் புரிஞ்சுதான்? எஸ், we will go to the next topic. Mussolini pact with Pope. அதாவது முசோலினியும் போப்பும் வந்துட்டு இங்கே ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறாங்க. போப் மீன்ஸ் த ஹெட் ஆஃப் த ரோமன் கத்தோலிக் சர்ச். கத்தோலிக் சர்ச்சினுடைய ஹெட், ரோமன் கத்தோலிக் சர்ச்சோடைய ஹெட்டு தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்க, போப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எஸ், இட்டாலியோட கண்ட்ரோலில் தான் வேட்டிகன் சிட்டி வந்துட்டு இருக்கும். இட்டாலியோட கண்ட்ரோலில் வேட்டிகன் சிட்டி இருக்கும். எஸ், டு யூ நோ ஒன் திங்? வேட்டிகன் சிட்டி இஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் சிட்டி இன் த வேர்ல்டு. வேர்ல்டுலேயே ஸ்மாலஸ்ட் சிட்டி எது அப்படின்னா இந்த வேட்டிகன் சிட்டி தான். ஸோ அதை ரூல் பண்ணுறவங்க யார் அப்படின்னா போப். எஸ், த ஃபாசிஸ்ட் பார்ட்டிக்குன்னு வந்துட்டு ஒரு ரெஸ்பெக்டபிலிட்டி கிடைக்கணும் அப்படின்னு முசோலினி வந்துட்டு நினைப்பாரு. ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த வேட்டிகன் சிட்டி இருக்கு இல்லையா, இந்த வேட்டிகன் சிட்டிக்கான இண்டிபெண்டன்ஸை முசோலினி நான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறேன்னா ரெகக்னைஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஸோ இதனால் இவருக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னா ரோமன் கத்தோலிக் சர்ச்சினுடைய சப்போர்ட் வந்துட்டு ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்பி தான் முசோலினி வந்துட்டு யாருக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் ரெகக்னைஸ் பண்ணுறாரு, யாரோட இண்டிபெண்டன்ஸ்னால் வேட்டிகன் சிட்டியோட இண்டிபெண்டன்ஸை ரெகக்னைஸ் பண்ணுவார். இன் ரிட்டன் அதுக்கு கைமாறாக இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரோமன் கத்தோலிக் சர்ச்சை ரெகக்னைஸ் த கிங்டம் ஆஃப் இட்டாலி, விச் மீன்ஸ் இங்கே யார் வராங்க, முசோலினியோட டிக்டேட்டர்ஷிப்பை யாரை வந்துட்டு ரெகக்னைஸ் பண்ணுறது, ரோமன் கத்தோலிக் சர்ச்சை ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் ஆஃப்டர் திஸ் இட்டாலியோட ரிலீஜியஸாக இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி வந்துட்டு அக்செப்ட் பண்ணிப்பார் முசோலினி. அண்டு கம்பல்சரி ரிலீஜியஸ் டீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்கூலில் வந்துட்டு கம்பல்சரி ரிலீஜியஸை பற்றி டீச் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆர்டர் பண்ணுவார். கம்பல்சரி ரிலீஜியஸ் டீச்சிங் இன் ஸ்கூல்ஸ் வாஸ் ஆர்டர்டு பை முசோலினி. ஸோ ஃபைனலி லேட்டன் ட்ரீட்டி signed above the provisions in 1929. இது 1 மார்க்கில் உங்களுக்கு கேட்பாங்க. லேட்டன் ட்ரீட்டி எப்போ சைன் பண்ணாங்க? 1929. யாரும் சைன் பண்ணது? முசோலினி அண்ட் போப். Yes, the next topic is Italy during the Great Depression. During the period of Great Depression, job announcement வந்துட்டு நிறைய இத்தாலியில் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. பிகாஸ் இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வார்னால வந்துட்டு இன்ஃப்ளேஷன் கண்டிஷன் இருந்தது, கிரேட் டிப்ரெஷன் வந்துட்டு இருந்தது. ஸோ கிரேட் டிப்ரெஷன் இருக்குனாலே அங்கே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சுச்சுவேஷன் க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இல்லையா. ஸோ அதிலிருந்து ஒரு சொல்யூஷன் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஜாப் அனௌன்ஸ்மெண்ட் வந்துட்டு நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. என்ன மாதிரியான ஜாப்ஸ் அப்படின்னா லைக் பில்டிங் ஆஃப் நியூ பிரிட்ஜஸ், ரோட்ஸ் அண்ட் கெனல்ஸ்,
ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் அண்ட் ஸ்கூல்ஸ் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணுறாங்க. பட் இட்ஸ் டிட் நாட் ப்ரொவைட் சொல்யூஷன் டு த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம். ஸோ இந்த எக்கனாமிக் ட்ரபிள்ஸில் இருந்து பீப்புளை டைவர்ட் பண்ணுறதுக்காக முசோலினி இன்வேடட் எத்தியோப்பியா இன் 1935. முசோலினி இன்வேடட் எத்தியோப்பியா இன் 1935. இதுவும் உங்களுக்கு 1 மார்க் கொஷினில் கேட்பாங்க கண்ணா, பார்த்துக்கோங்க. அண்டு முசோலினியோட இந்த இன்வேஷனை பார்த்து யூரோப்பில் இருந்த ரூலிங் கிளாஸஸ், அதாவது அங்கே ரூலிங்ஸ் இதில் இருப்பாங்க இல்லையா, அந்த ரூலிங் கிளாஸஸ் எல்லாருமே வந்துட்டு அட்மைர் ரொம்ப அட்மைர் ஆகிடுவாங்க. அதில் ஒருத்தர் தான் யார் அப்படின்னா ஹிட்லர். அவரோட ஃபுல் நேம் என்னென்னா அடோல்ஃப் ஹிட்லர். எஸ், இந்த அடோல்ஃப் ஹிட்லரை பற்றி தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ we have seen why dictatorship regimes have emerged in Italy. இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்தோம்?